Welcome dear friends to my video lecture on how to give references to thesis and article. I have given so many other videos on research. Kindly go through that. I'm sure you will be able to benefit a lot. I am Dr.I.JESU DOSS SJ, a former associate professor and a research supervisor from St.Xavier's College of Education, Palayamkotti. At present, I am a former educationist, just helping out the students in all possible manner. So kindly subscribe and like my videos. I'm sure I will be able to help you out in education in all possible manners. Let us straight away enter into the topic. Thesis and article writing. How to reference. Referencing is a critical aspect of academic writing, ensuring that ideas and information from external sources are properly acknowledged and attributed. அதாவது மேற்கோள் காட்டுதல் என்பது கல்விசார் எழுத்தின் அகடமிக் ரைட்டின் ஒரு முக்கியமான அம்சம். இது வெளிப்புற மூலங்களிலிருந்து, அதாவது பல பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்களிடமிருந்து வரக்கூடிய யோசனைகள் மற்றும் தகவல்கள் சரியாக ஒப்புக்கொள்ளப்படுவதை நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வதை நாம் அதை பதிவு செய்வதிலே உறுதி செய்கிறது இந்த ரெஃபரன்சிங். நாம் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியாளரிடமிருந்து சில யோசனைகளை எடுத்துக்கொண்டால் அதனை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்பதால் அவர்களை நாம் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறோம் என்பதற்கான ஒரு அத்தாட்சி தான் இந்த ரெஃபரன்சிங். எங்கிருந்து, எந்த பக்கத்திலிருந்து, எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்ட அந்த புத்தகத்திலிருந்து, அந்த மூலத்திலிருந்து நாம் எடுத்திருக்கிறோம் என்பதை காட்டுவதுதான் இந்த ரெஃபரன்சிங். It plays a fundamental role in upholding academic integrity and enhancing the credibility and reliability of a scholarly work, such as a thesis or an article. இது ஒரு ஆய்வறிக்கை அல்லது கட்டுரை போன்ற ஒரு அறிவார்ந்த படைப்பின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தன்மையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் கல்வி ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறுத்துவதில் ஒரு அடிப்படை பாத்திரத்தை இது வகிக்கிறது. So it enhances the credibility and reliability of a scholarly work through our references. That is, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய நம்மளுடைய ரிசர்ச், அதை இந்த பெரியவர்களிடமிருந்து நாம் பல நல்ல விஷயங்களை எடுத்து கையாண்டு நமது ஆய்வினை நாம் நிரூபிக்கின்றோம் என்று சொல்ல முடியும். அடுத்து, this video aims to explain the significance of referencing in academic writing, types of references, referencing styles, and best practices for effective references. No doubt about it. So it gives the importance of referencing in academic writing in the video. What are the types of references we are going to speak about? What are the referencing styles we are utilizing in our researches, and what should be the best practices for effective reference. So all these things we will be discussing in this video lecture. What is the importance of referencing? Referencing serves several important purposes in academic writing. First of all, acknowledgement of sources. Referencing acknowledges the contributions of other scholars and researchers whose ideas and findings have been used to support the writer's argument. It's a way to give credit where it is due. யாரை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டுமோ, யாரிடமிருந்து பயன்பெற்றிருக்கிறோமோ அவர்களை நாம் நமது ஆராய்ச்சியிலே அவர்களை பற்றி சொல்லுகிறோம். எங்கிருந்து எடுத்திருக்கின்றோம், எதை எடுத்திருக்கிறோம் என்பதை இந்த ரெஃபரன்ஸ் வாயிலாக நாம் சொல்கிறோம். அடுத்து, அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் பிளேஜரிசம். வாட் இஸ் பிளேஜரிசம்? தகவல் திருட்டு என்பது தான் பிளேஜரிசம். ப்ராப்பர் ரெஃபரன்சிங் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரிவென்டிங் பிளேஜரிசம், which is the unauthorized use of someone else's work, ideas, or intellectual property without giving appropriate credit. So plagiarism is a serious ethical violation in academic circles. How to avoid this plagiarism? எவ்வாறு இந்த கருத்து திருட்டை தவிர்க்கலாம்? முறையான குறிப்புகள் கருத்து திருட்டை தடுக்க உதவுகின்றது. இது வேறொருவருடைய படைப்புகள், யோசனைகள் அல்லது அறிவுசார் சொத்துக்களை அவர்களுக்கு உரிய அந்த நன்றியை தெரிவிக்காமல், அங்கீகரிக்கப்படாமல் பயன்படுத்துவதில் தான் இந்த கருத்து திருட்டு அமைந்திருக்கிறது.
நாம் அந்த கருத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம், அது யாரிடமிருந்து வந்தது என்று நாம் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அது கருத்து திருட்டு என்பதற்கு சமம். நெக்ஸ்ட், வேலிடேஷன் ஆஃப் கிளைம்ஸ். Referencing provides evidence and validation for the claims and arguments presented in the academic work, enhancing its credibility and persuasiveness. கல்விப்பணியில் முன்வைக்கப்படும் உரிமை கோரல்கள் மற்றும் வாதங்களுக்கான ஆதாரங்களையும் சரிபார்ப்பையும் மேற்கோள்கள் வழங்குகின்றன. அதன் நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையை இது மேம்படுத்துகிறது. So, referencing provides evidence and validation for the claims and arguments presented in the academic work, enhancing its credibility and persuasiveness. Next point, we will be talking about the facilitation of further reading. Readers can access the sources cited in the work for further reading, exploration and verification of the information presented. மேலும் வாசிப்பதற்கு ஆய்வு மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவலை சரிபார்ப்பதற்காக நமது அந்த ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆதாரங்களை வாசகர்கள் அணுகலாம். நாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அந்த ரெஃபரன்ஸ் வழியாக அவர்கள் தேவையான கருத்துக்களை மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான் இதன் உட்கருத்து. What are the types of references? References in academic writing can be broadly categorized into two types: in-text citations and the reference list. There are two types. கல்வி எழுத்தில் அந்த அகடமிக் ரைட்டிங்கில் உள்ள குறிப்புகளை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம்: உரை மேற்கோள்கள் மற்றும் குறிப்பு பட்டியல். What are in-text citations? In-text citations are brief references within the body of the text that point to the complete reference in the reference list. These citations provide information about the author, publication year, and the specific page numbers of the cited source. அதாவது இந்த உரையில் மேற்கோள்கள் என்றால் என்ன என்று சொன்னால், இன்டெக்ஸ்ட் மேற்கோள்கள் என்பது குறிப்பு பட்டியலில் உள்ள முழுமையான குறிப்பை சுட்டிக்காட்டும் உரையின் உடலில் உள்ள சுருக்கமான குறிப்பு. மேற்கோள் காட்டப்பட்ட மூலத்தின் ஆசிரியர், வெளியிட்ட ஆண்டு மற்றும் குறிப்பிடப்பட்ட பக்க எண் பற்றிய தகவல்களை இந்த இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷன்ஸ் வழங்குகின்றன. அடுத்து ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் என்ற அடுத்த டைப். த ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட், ஆல்சோ known as the bibliography or works cited, is a comprehensive list of all the sources cited within the document. It includes the detailed information about each source to facilitate the reader's retrieval of the original work. அப்படி என்றால் என்ன? குறிப்பு பட்டியல், நூலியல், அதாவது பிப்ளியோகிராஃபி அல்லது மேற்கோள் காட்டப்பட்ட படைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது நமது ஆராய்ச்சி ஆவணத்தினுடைய மேற்கோள் காட்டப்பட்ட அனைத்து ஆதாரங்களின் விரிவான பட்டியலை சொல்லுகிறது. அசல் படைப்பை வாசகரின் மீட்டெடுப்பை எளிதாக்குவதற்கு ஒவ்வொரு மூலத்தை பற்றிய விரிவான தகவல்களும் இந்த பிப்ளியோகிராஃபியில் அடங்கும், ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்டில் அடங்கும். What are the referencing styles? Let us discuss on the referencing styles. There are various referencing styles, each with its own rules and conventions for citing sources. Common referencing styles include the following. That is APA style, American Psychological Association. APA style is widely used in the social sciences. It emphasizes the author date format for in-text citations and provides specific guidelines for formatting the reference list. This is American Psychological Association. இந்த APA பாணி என்பது சமூக அறிவியலில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, சோஷியல் சயின்சஸ். இது உரையில் உள்ள மேற்கோள்களுக்கான ஆசிரியர் தேதி வடிவமைப்பை வலியுறுத்துகிறது. அதாவது இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷனில் ஆசிரியர் தேதி வடிவமைப்பை வலியுறுத்துகிறது. இந்த ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் குறிப்பு பட்டியலை வடிவமைப்பதற்கான குறிப்பிட்ட வழிகாட்டுதல்களை இது வழங்குகிறது. ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகளை இது நிச்சயமாக APA ஸ்டைல் வழங்குகிறது. ஆக இரண்டு விஷயம், அந்த இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷன் என்பது ஆசிரியர் தேதி வடிவமைப்பு, ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் என்பது குறிப்பு பட்டியலை எவ்வாறு நாம் வடிவமைக்க வேண்டும் என்பதற்கான அறிவுறுத்தல்களை இந்த APA பாணி வழங்குகிறது.
அடுத்து மாடர்ன் லாங்குவேஜ் அசோசியேஷன், MLA ஸ்டைல் என்று சொல்வார்கள். MLA ஸ்டைல் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் த ஹியூமானிட்டிஸ். மனித நேயம் சம்பந்தப்பட்ட பாடங்கள், சோஷியாலஜி, ஆந்த்ரோபாலஜி போன்ற ஹியூமானிட்டிஸ். It also employs the author date format for in-text citations and prescribes guidelines for the reference list format. இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாணியை தருகிறது அந்த ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட்டுக்கு. இதை நவீன மொழி சங்கம் என்று நாம் மொழிபெயர்க்கலாம். MLA பாணி பொதுவாக மனிதநேய பாடங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது உரையில் உள்ள மேற்கோள்களுக்கான ஆசிரியர் தேதி வடிவமைப்பையும் பயன்படுத்துகிறது. குறிப்பு பட்டியலினுடைய வடிவமைப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை பரிந்துரைக்கிறது. இது ஏறத்தாழ அதே போல தான் MLA ஸ்டைல் வேறாக இருக்கும், APA ஸ்டைல் வேறாக இருக்கும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட்டை பொறுத்தவரையில். அடுத்து சிகாகோ மேனுவல் ஸ்டைல், CMS என்று சொல்வார்கள். த சிகாகோ ஸ்டைல் ஆஃபர்ஸ் 2 citation styles, the notes and bibliography system used in humanities and the author date system used in social sciences and natural sciences. So it provides extensive rules for both the in-text citations and reference list. சிகாகோ மேனுவல் ஆஃப் ஸ்டைல் என்பது 2 மேற்கோள் பாணிகளை வழங்குகிறது. குறிப்புகள் மற்றும் நூலியல் அமைப்பு, மனித நேயத்தில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது, மற்றும் ஆசிரியர் தேதி அமைப்பு, சமூக அறிவியல் அண்ட் இயற்கை அறிவியலில் இந்த ஆசிரியர் தேதி அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உரையில் மேற்கோள்கள் மற்றும் குறிப்பு பட்டியல்களை, ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் as well as in citation text இரண்டிலுமே இது விரிவான விதிகளை வழங்குகிறது இந்த சிகாகோ மேனுவல் ஆஃப் ஸ்டைல். அடுத்து ஹார்வர்ட் ரெஃபரன்சிங் ஸ்டைல். த ஹார்வர்ட் ஸ்டைல் யூசஸ் an author date format for in-text citations and provides guidelines for organizing the reference list. இந்த ஹார்வர்ட் பாணியானது உரையில் உள்ள மேற்கோள்களுக்கு ஆசிரியர் தேதி வடிவமைப்பை பயன்படுத்துகிறது. இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷனுக்கு ஆசிரியர் தேதி, ஆத்தர் டேட் ஃபார்மேட். குறிப்பு பட்டியலை ஒருங்கமைப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை மற்ற ஸ்டைல்ஸ், APS ஸ்டைல், சிகாகோ ஸ்டைல் போன்ற இதுவும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. அடுத்து, வாட் ஆர் த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் ரெஃபரன்சிங்? Following the best practices ensures accurate and effective referencing in academic writing. So, what should we do? The researchers should do. Familiarize yourself with the preferred style. எது நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாணியாக இருக்கிறதோ அதிலே அதிகமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை முறைப்படி எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை முழுமையாக தெரிந்து கொள்வது அவசியம். அதை பழக்கப்படுத்திக் கொள்வது. அடுத்து, எழுத தொடங்கும் முன் உங்கள் நிறுவனம், வெளியாட்டாளர் அல்லது பேராசிரியருக்கு தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட குறிப்பு பாணியை, ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டைல் பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து, மெயின்டைன் கன்சிஸ்டன்சி. கன்சிஸ்டன்சி இஸ் எ கீ இன் ரெஃபரன்சிங். நிலைத்தன்மை என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டைலை பயன்படுத்துகிறோம், இன்னொரு இடத்துல வேறொரு ஸ்டைலை பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொல்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டைலை நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அந்த பாணியை அந்த ஆராய்ச்சி முழுவதும் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ அதைத்தான் கன்சிஸ்டன்சி என்று சொல்கிறோம். கன்சிஸ்டன்சி இஸ் கீ இன் ரெஃபரன்சிங். என்ஷூர் தட் யூ ஃபாலோ த சோசன் ரெஃபரன்சிங் ஸ்டைல் கன்சிஸ்டன்ட்லி த்ரூ அவுட் த டாக்குமெண்ட். சீரான தன்மையை பராமரிப்பது. இந்த குறிப்பு எழுதுவதிலே நிலைத்தன்மை முக்கியமானது. ஆவணம் முழுவதும் நாம் தேர்ந்தெடுத்த குறிப்பு பாணியை தொடர்ந்து பின்பற்றுவதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும். அடுத்து, ரெக்கார்ட் சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ரெக்கார்ட் all necessary information about the source at the time you access it, including authors, publication date, title, publication source and page numbers. This makes the referencing easier and more accurate later on. ஆதார தகவல் பதிவு, ரெக்கார்ட் சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஆசிரியர்கள், வெளியீட்டு தேதி, தலைப்பு, வெளியீட்டு ஆதாரம் மற்றும் பக்க எண்கள் உட்பட ஒரு மூலத்தை பற்றிய தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் நாம் அணுகும் நேரத்தில் பதிவு செய்வது. இது குறிப்பை எளிதாகவும் பின்னர் துல்லியமாகவும் ஆக்குகிறது. அடுத்து, யூஸ் ரெஃபரன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். கன்சிடர் யூசிங் ரெஃபரன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் EndNote, Zotero, Mendeley to organize and automatically format your references according to the chosen style.
குறிப்பு மேலாண்மை மென்பொருளை பயன்படுத்துதல். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாணிக்கு ஏற்ப உங்கள் குறிப்புகளை ஒழுங்கமைக்கவும் தானாக வடிவமைக்கவும் குறிப்பு மேலாண்மை மென்பொருளை, எடுத்துக்காட்டு என்நோட், ஜோடெரோ, மென்டலி ஆகியவற்றை பயன்படுத்தலாம். அடுத்து டபுள் செக் சைட்டேஷன்ஸ். Review your in-text citations and reference list to confirm accuracy, completeness, and adherence to the chosen referencing style before finalizing your document. மேற்கோள்களை இருமுறை சரிபார்க்கவும். உங்கள் ஆவணத்தை இறுதி செய்வதற்கு முன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குறிப்பு பாணியின் துல்லியம், கரெக்ட்னஸ், முழுமை, கம்ப்ளீட்னஸ் மற்றும் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்த உங்கள் உரை மேற்கோள்கள், இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷன்ஸ் மற்றும் குறிப்பு பட்டியலை மதிப்பாய்வு செய்யவும், அதாவது ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட்டை மதிப்பாய்வு செய்யவும். Then revise and edit. During the revision and editing process, pay careful attention to your referencing. Verify that all in-text citations have corresponding entries in the reference list and vice versa. மீள் திருத்தம், அதாவது திரும்ப பார்ப்பது என்பது மீள் திருத்தம் மற்றும் எடிட்டிங் செயல்பாட்டின் போது உங்கள் குறிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். அனைத்து உரை மேற்கோள்களிலும் இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷன்ஸ் மற்றும் ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட், குறிப்பு பட்டியலில் தொடர்புடைய உள்ளீடுகள் சரியாக உள்ளதா என்பதை பார்க்கவும். Then seek guidance. If you are unsure about how to reference a particular source, or if you have questions regarding the correct applications of referencing style, seek guidance from your instructor, academic advisor, or a writing center. அதாவது நமக்கு இதில் சில சிக்கல்கள் இருக்கின்ற பொழுது, சரியாக புரிந்து கொள்ளாத சமயத்தில் வழிகாட்டுதலை நாம் நாட அழைக்கப்படுகின்றோம். ஒரு குறிப்பிட்ட மூலத்தை எவ்வாறு குறிப்பிடுவது என்பது பற்றி உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால், அல்லது குறிப்பு பாணியின் சரியான பயன்பாடு குறித்து உங்களுக்கு கேள்விகள் எதுவும் இருந்தால், உங்கள் பயிற்றுவிப்பாளர், கல்வி ஆலோசகர் மற்றும் எழுதும் மையத்தின் வழிகாட்டுதலை நாம் பெறவும். ஸோ கடைசியாக முடிவான முறையில் நாம் எதை சொல்ல முடியும்? ரெஃபரன்சிங் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அகடமிக் ரைட்டிங், கண்ட்ரிபியூட்டிங் டு த credibility and validity of the scholarly work. It acknowledges the contributions of other scholars, prevents plagiarism, and provides evidence to support arguments. Familiarity with the referencing styles and adherence to best practices are essential for effective referencing in academic writing. By following these guidelines, writers can ensure that their work meets the highest standards of scholarly integrity and accuracy. அதாவது இந்த மேற்கோள் காட்டுதல் என்பது கல்விசார் எழுத்தினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த அம்சம். இது அறிவார்ந்த பணியினுடைய நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மைக்கு இது பங்களிக்கிறது. இது மற்ற அறிஞர்களுடைய பங்களிப்புகளை ஒப்புக்கொள்கிறது, கருத்து திருட்டை தடுக்கிறது மற்றும் வாதங்களை ஆதரிக்கும் ஆதாரங்களை வழங்குகிறது. இந்த அகடமிக் ரைட்டில், கல்வி எழுத்தில் திறம்பட குறிப்புகள் செய்வதற்கு குறிப்பு பாணிகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளை கடைபிடிப்பது அவசியம். ஏபிஏ, எம்எல்ஏ, சிகாகோ ஸ்டைல்ஸ் போன்றவற்றை நாம் கடைபிடிப்பது அவசியம். இந்த வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் படைப்புகள் அறிவார்ந்த ஒருமைப்பாடு மற்றும் துல்லியத்தின் மிக உயர்ந்த தரத்தை பூர்த்தி செய்வதை இது உறுதி செய்ய முடியும். What is the primary purpose of reference in academic writing? To demonstrate knowledge, to increase word count, to make the paper longer, to confuse the reader. இது சரியான பதில் என்னவா? What is the primary purpose of referencing in academic writing? It is to demonstrate knowledge. Referencing in academic writing is used to show that the author has researched the topic. The researcher has researched the topic and is acknowledging the sources of their information. சில கேள்விகளை முன்னடிப்போம். கல்வி எழுத்தில் குறிப்பிடுவதனுடைய முதன்மை நோக்கம் நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல அறிவை நிரூபிக்க. ஆசிரியர் தலைப்பை ஆராய்ந்து அவர்களின் தகவலின் ஆதாரங்களை ஒப்புக்கொள்கிறார் என்பதை காட்ட கல்வி எழுத்தில் குறிப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. Which of the following is not a commonly used referencing style in academic writing? That is a lull, that is a laugh out loud, nothing to connected with any research process as such. But MLA, APA, Chicago, they are the
referencing styles, no doubt about it. So LOL, no, laugh out loud, no way it is connected with the research process. In APS style, how should you format an in-text citation for a paraphrased source with one another? Author's last name, page number, author's first name, publication year, author's last name, publication year, author's first name, page number. So what is the correct answer? Author's last name, publication year. In APS style, in-text citations for paraphrased sources include the author's last name and the publication year. What is the purpose of a bibliography or reference list in academic writing? Is it to impress the professor, to summarize the main points of the paper, to provide a list of all the sources used in the paper, to repeat the introduction? Correct answer would be to provide a list of all the sources used in the paper. Paper means a thesis here. The bibliography or reference list contains a complete list of all sources cited in the article or the thesis. So that is the idea. So இந்த குறிப்பிட்ட இந்த thesis அல்லது இந்த ஆர்டிக்கிளில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து ஆதாரங்களின் பட்டியலை வழங்குவது தான் இந்த the purpose of bibliography என்று சொல்வது. Which of the following information is typically included in a full citation of a book in APS style? So we have to be familiarized with ourselves, in these methods, and what should be the full citation of a book in APS style. So just to go through the question, title, or the specific different alternatives are given, but what is the correct answer? In APS style, when we are giving a reference to the book, this is the format: title, author's last name, and the publication year. Three things: title, author's last name, and publication year for the book through APS style. In an APA citation for a book, you include the title, author's last name, and publication year. When citing a web page with no authors listed in APS style, what should you use as the in-text citation? ஒரு ஏபிஏ பாணியில் ஒரு புத்தகத்தினுடைய முழு மேற்கோளில் பின்வரும் எந்த தகவல் பொதுவாக சேர்க்கப்படும்? So web page title, page number, or author's last name, publication year, web page title, publication year, URL, publication year. Which should be the correct answer? Web page title, publication year, that would be the correct answer. So என்ன கேள்வி? ஏபிஏ பாணியில் ஒரு புத்தகத்தின் முழு மேற்கோளில் பின்வரும் எந்த தகவல் பொதுவாக சேர்க்கப்படும்? வெப் பேஜ் டைட்டில், பப்ளிகேஷன் இயர். வாட் டஸ் எட் ஆல் மீன் இன் சைட்டேஷன்? எட் ஆல் என்று அடிக்கடி நாம் அந்த ரெஃபரன்ஸில் குறிப்போம். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? இட் மீன்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ், அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு வென் தெர் ஆர் மல்டிபிள் ஆதர்ஸ். இட் இஸ் அ லாட்டின் ஃப்ரேஸ் மீனிங் இன் த சேம் இயர். இட் இஸ் அ ஷார்ட் ஹேண்ட் ஃபார் எட்ஸெட்ரா இன் citations. It is a reference to an editor of the source. So what is the correct answer of this et al? It means and others, and it is used when there are multiple others. அதாவது நிறைய பல ஆசிரியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எழுத்தை எழுதியிருக்கின்ற பொழுது நாம் இந்த எட்டால் என்று குறிப்பிட்ட அந்த முதன்மையான அந்த ஆசிரியர் பெயரை சொல்லிவிட்டு எட்டால் என்று நாம் எழுதுவோம். அதனுடைய அர்த்தம் மற்றவர்களும் என்ற அர்த்தம், and others. In Chicago style, which of the following is true regarding footnote citations? என்ன சிகாகோ பாணியில் அடிக்குறிப்பு மேற்கோள்களில் பின்வருவற்றில் எது உண்மை என்று கேள்வி. Footnote citations are used for online sources only. இப்படி footnote citations are used for the first citation of a source, and subsequent citations use shortened forms. Footnote citations are never used in Chicago style. Footnote citations are used for all sources. So what should be the correct answer for this question? That is, in Chicago style, which of the following is true regarding footnote citations? In Chicago style, the first citation of a source is in full, and subsequent citations are shortened forms in footnotes.
அதாவது சிக்காகோ பாணியில் ஒரு மூலத்தின் முதல் மேற்கோள் முழுமையாக இருக்கிறது. மேலும் அடுத்தடுத்த மேற்கோள்கள் அடிக்குறிப்புகளில் சுருக்கப்பட்ட வடிவங்களை பயன்படுத்துகின்றன. Of course, you understand. When you are doing that, I am sure you will be able to understand, by going through, the thesis through APS style. Take anyone and then follow these rules. I am sure you will be able to understand it better, because you need a explanatory note for all this, and it is not possible to give here everything, but it will be boring to you also. But basic ideas you get later on. Take one particular thesis through APS style and see how articles have been written, how the references are given to articles, books or magazines, refereed journals, etc. Very clear cut idea you will get. Of course, it should be your work sometimes, so that you are able to master these styles, APS style or MLA style, whatever it may be. That would be very helpful to you. What is the purpose of an annotated bibliography? To list the sources alphabetically, to provide a brief summary and evaluation of each source, to create a visual representation of the paper structure, to emphasize the importance of one particular source. What is the purpose of an annotated bibliography? கொஞ்சம் தரவுகள் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்ட ஒரு நூலியல் bibliography. அதிகமான விளக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கலாம். To provide a brief summary and evaluation of each source. That is the correct answer. An annotated bibliography includes a brief summary and evaluation of each source in addition to the citation information. Citation information மிக குறைவாக இருக்கும். ஆத்தர் பெயரோ அல்லது வருடமோ பப்ளிஷிங் ஹவுஸோ இது போன்ற அது குறிப்பிட்ட முறையில் நாம் எழுத வேண்டியது. ஆனால் இந்த அன்னோட்டேட்டட் பிப்ளியோகிராஃபி என்று சொல்கின்ற பொழுது அந்த மூலத்தினுடைய ப்ரீஃப் சம்மரி அண்ட் எவாலுவேஷன் அது இரண்டும் அதிலே இருக்கும். அதைத்தான் அன்னோட்டேட்டட் பிப்ளியோகிராஃபி என்று சொல்லுகிறோம். அதாவது ஒரு சிறு குறிப்பு நூலியல் மேற்கோள் தகவலுடன் கூடுதலாக ஒவ்வொரு மூலத்தின் சுருக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கிறது. Finally, plagiarism can be avoided by properly citing sources, using someone else's work without attribution, copying and pasting from the internet, rewriting sentences from a source with minor changes. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? Properly citing sources. Plagiarism can be avoided by properly citing sources. Properly citing sources is an essential step to avoid plagiarism, as it gives credit to the original authors of the work used in your thesis or article. எவ்வாறு திருட்டை தவிர்க்கலாம்? ஆதாரங்களை சரியாக மேற்கோள் காட்டுவதன் மூலமாக கருத்து திருட்டை தவிர்க்கலாம். பிளேஜியரிசம் என்ற அந்த கான்செப்டை என்ற ஒரு நிலையை நாம் தவிர்க்கலாம். ஆதாரங்களை சரியாக மேற்கோள் காட்டுவது கருத்து திருட்டை பிளேஜியரிசம் தவிர்ப்பதற்கு ஒரு இன்றியமையாத ஒரு ஸ்டெப் படியாகும். ஏனெனில் இது உங்கள் ஆர்டிக்கல் அல்லது உங்கள் தீசிஸில் பயன்படுத்தப்பட்ட படைப்பின் அசல் ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பளிக்கிறது. Thank you very much, dear friends. God bless you abundantly. Let us meet in other video lectures. We are going to finish it according to the latest syllabus of research aptitude unit 2, and 2 more videos will be given to you. Please go through all these things and give your suggestions also. If certain things can be improved in my side, I'm sure I will be able to do it, so that you should really read it so pleasantly and with some interest. That is my purpose. I'm just giving in a particular manner, but I don't know whether you like this or you want a different format. Please tell me in your suggestions, in your comments. Thank you very much for your presence. I'm sure you'll be able to you are appreciating it through your subscriptions, through your views. Many of you are watching my videos slowly. Thank you very much for everything, and continue to do so that I'm able to give all necessary materials for you in order to crack NET SET examinations. Thank you very much. God bless you, dear friends.